Assalamu alaikum. Welcome to online class. Dear learners, how are you? Hope you are well and safe. Learners, today's online class, I am Asma Sultana with you. I am going to present from English first paper for class 9 and 10, unit 4, lesson 5. Learners, take your textbook and find out the page number 53, section D. The headline is Let's Become Skilled Workforce. Learners, this passage is about the importance of English and how to improve English. Learners, we know that the world is regarding as global village. As a member of global village, we need to communicate with other countries. Here, English is the only language which is regarded or which is used as common language. Besides, it is important for getting good job in the country and outside the country. So we can say that by using English, we can communicate with others within the country and abroad. So we should practice it more for improving. We can practice more for improving English. Learners, before reading the text, we need to know some keyword from the passage. Learners, take your exercise book and write down the keywords from the passage. The words I shall write on the board and you will also write down on your khata. Learners, listen carefully and write the keywords. These keywords are here. First, distance. Distance. D-I-S-T-A-N-C-E. Distance. It's another word. Difference. Space. Space. S-P-A-C-E. বাংলা মিনিং দূরত্ব, বাংলা অর্থ দূরত্ব। ট্রান্সপোর্ট, ট্রান্সপোর্ট, T-R-A-N-S-P-O-R-T, ট্রান্সপোর্ট। সিনোনিম ওয়ার্ড ট্রানজিট, ট্রানজিট, T-R-A-N ট্রানজিট, S-I-T, ট্রানজিট বাংলা অর্থ পরিবহন, পরিবহন বা যোগাযোগের মাধ্যম, পরিবহন। পরিবহন। অ্যাম্বাসাডর, অ্যাম্বাসাডর, A-M-B-A-S-S-A-D-O-R. Synonym words or another words, representative, representative, R-E-P-R-E, represent, S-E-N, representative, representative বাংলা অর্থ প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রদূত, রাষ্ট্রদূত বা প্রতিনিধি, রাষ্ট্রদূত, রাষ্ট্রদূত বা প্রতিনিধি। নেক্সট, অপরচুনিটি, অপরচুনিটি, O-P-P-O-R-T-U-N-I-T-Y, opportunity, opportunity, another word, chance, C-H-A-N-C-A, chance, সুযোগ বা সুবিধা, সুযোগ বা সুবিধা। unemployed, unemployed, U-N-E-M-P-L-O-Y-E-D,
unemployed. Synonym word or another words, inactive, 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 A-C-T-I-V-A, inactive, A-C-T-I-V-A, inactive, বেকার বা চাকরিবিহীন, অর্থাৎ যাদের কাজ নেই, কাজ পাচ্ছে না, বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের হচ্ছে আনএমপ্লয়েড। আনফরচুনেটলি, আনফরচুনেটলি শিক্ষার্থী বন্ধুরা সুযোগ, অপরচুনিটি চান্স অর্থাৎ সুযোগ, আর আনএমপ্লয়েড বেকার, আনএমপ্লয়েড অর্থ বেকার। দেন আনফরচুনেটলি, UNFORTU, আনফরচুনেট, NATELY, আনফরচুনেটলি। অ্যানাদার ওয়ার্ড আনলাকিলি, আনলাকিলি বা দুর্ভাগ্যবশত, আনলাকিলি, আনলাকি, LUCKLY, আনলাকিলি দুর্ভাগ্যবশত বা ভাগ্য খারাপ হলে যেটি হয়, দুর্ভাগ্যবশত, দুর্ভাগ্যবশত। স্কিল্ড, স্কিল্ড। অ্যানাদার ওয়ার্ড এক্সপার্ট, এক্সপার্ট অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বিষয়ে বিশেষ দক্ষ হয় তাদেরকে স্কিল্ড বলা হয়। স্কিল্ড, SKILLED, স্কিল্ড। অ্যানাদার ওয়ার্ড অর সিনোনিম ওয়ার্ড এক্সপার্ট, EXPERT, এক্সপার্ট, দক্ষ বা বিশেষজ্ঞ, দক্ষ বা বিশেষজ্ঞ। সাপ্লিমেন্টারি, SUPPLI, সাপ্লিমেন্টারি, MENTARY, সাপ্লিমেন্টারি, অতিরিক্ত। এক্সট্রা বা সাবসিডিয়ারি, এক্সট্রা বা সাবসিডিয়ারি, এক্সট্রা, EXTRA, এক্সট্রা বা সাবসিডিয়ারি, সম্পূরক বা অতিরিক্ত। বাংলা অর্থ সম্পূরক বা অতিরিক্ত, সম্পূরক, সম্পূরক বা অতিরিক্ত। Dear learners, hope you have written these words on your exercise book. Now I shall read the passage for better understanding to you. I shall also translate into Bengali. I shall read the passage and translate into Bengali it to better understand. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি তোমাদের ভালোভাবে বোঝার সুবিধার্থে বা এই প্যাসেজটিকে ভালোভাবে ধারণায় আয়ত্তে আনার জন্য আমি তোমাদের এখন বাংলা অনুবাদ করে পড়ে শোনাবো। তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং প্যাসেজ থেকে যে সমস্যাগুলো আমাদের আসে আমরা তা সমাধান করার চেষ্টা করব। টুডে দেয়ার আর মেনি জবস হোয়ার ইউ নিড ইংলিশ। বর্তমানে অনেক চাকরি বা কাজ রয়েছে যেখানে ইংরেজির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দিস ইজ বিকজ দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিকাম স্মলার। আর কারণ হচ্ছে পৃথিবী ছোট হয়ে গেছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি আগেই বলেছি যে বিশ্ব একটি গ্লোবাল ভিলেজ বা বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত হয়েছে, সুতরাং এটি এখন একটি গ্রামের মতোই হয়ে গেছে আমাদের কাছে পুরো বিশ্বটা। ভাস্ট ডিস্টেন্সেস আর শর্টেন্ড বাই স্পিডি ট্রান্সপোর্ট। কিন্তু বিশাল দূরত্ব বা ব্যাপক দূরত্ব এটি আরও ছোট হয়ে গেছে বা কমে গেছে এই দ্রুতগামী যানবাহন বা ট্রান্সপোর্টের সৌজন্য বা ব্যবহারের ফলে। অর্থাৎ আমরা যদি প্লেনে করে যাই, আমরা বাসে করে যাই বা প্রাইভেট কারে করে যাই, তাহলে আমরা খুব কম সময়ের মধ্যেই অনেক দূর চলে যেতে পারবো। We can talk to a person thousands of kilometers away on the phone or the internet. আমরা খুব কম সময়ের মধ্যে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে একজনের সাথে, আমাদের আত্মীয় স্বজন বা আপনজনের কাছে আমরা ফোন বা অর্থাৎ মুঠোফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি।
সো উই ক্যান কমিউনিকেট উইথ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজিলি। সুতরাং আমরা সারা বিশ্বের সাথে খুব সহজেই যোগাযোগটি রাখতে সক্ষম হই বা যোগাযোগ করতে সক্ষম হই। ইংলিশ হ্যাজ মেড দিস কমিউনিকেশন ইজিয়ার। এখানে বলা হয়েছে যে এই যে খুব কম সময়ের মধ্যে আমরা খুব দ্রুত এক জায়গায় পৌঁছে গেলাম, আমরা খুব কম সময়ের মধ্যে একজনের সাথে যোগাযোগ করতে পারলাম, এটির সহজ করে দিয়েছে কি ইংরাজি। এটি আমাদের এত সহজ করে দিয়েছে। There are many countries in the world with many languages, but to communicate with them you cannot use all the language. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু ভাষা রয়েছে, কিন্তু সব ভাষা দিয়েই আমরা সবার সাথে যোগাযোগ করতে পারি না। So you need a common language that you can use with more or less all the people in the world. এখানে কিসের প্রয়োজন রয়েছে? একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজন রয়েছে, যে ভাষাটি দিয়ে তুমি বা আমি বা আমরা সারা বিশ্বে আমরা যোগাযোগ করতে পারি। আর সেই কমন যে ভাষাটি সারা বিশ্বে কম বেশি মানুষ বলে থাকে, সেই একটি কমন ভাষা দিয়ে আমাদেরকে কি করতে হবে? যোগাযোগ করতে হবে। ইংলিশ ইজ দ্যাট কমন ল্যাঙ্গুয়েজ। আর এত সময় আমরা যে একটি সাধারণ ভাষা বা একটি কমন ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বললাম, সেটি হচ্ছে ইংরাজি। অর্থাৎ ইংরাজির মাধ্যমেই আমরা পৃথিবীর যে কোনো রাষ্ট্রের সাথে আমরা যোগাযোগ করতে পারি, কেন এটি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। ইউ ক্যান টক টু এ চাইনিজ টয় মেকার, এ ফ্রেঞ্চ আর্টিস্ট, অ্যান আরব অ্যাম্বাসাডার অর এ কোরিয়ান বিল্ডার ইন ওন ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ। তুমি কি করতে পারো? একজন চীনা খেলনা প্রস্তুতকারীর সাথে কথা বলতে পারো, বা একজন ফরাসি শিল্পী বা চিত্রশিল্পীর সাথে কথা বলতে পারো, তুমি একজন আরব রাষ্ট্রদূত বা প্রতিনিধির সাথে কথা বলতে পারো, এমনকি একজন কোরিয়ান নির্মাতার সাথে কথা বলতে পারো, যে ভাষা দিয়ে সেটি হচ্ছে একমাত্র ইংরাজি ভাষা। ইংলিশ ফর আস ইন বাংলাদেশ ইজ অল দ্য মোর ইম্পর্ট্যান্ট। আর ইংরাজি বিশেষ করে আমাদের দেশের মতো অর্থাৎ বাংলাদেশে ইংরাজিটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা আরও বেশি প্রয়োজন। অ্যাজ উই হ্যাভ সিন আর্লিয়ার, আমরা আগের অধ্যায়ে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি যে উই আর টু মেনি পিপুল ইন এ স্মল কান্ট্রি। আমাদের এই ছোট্ট রাষ্ট্রে বিশাল জনসংখ্যা রয়েছে। সুতরাং এই জনসংখ্যা যদি আমরা জনশক্তিতে পরিণত করতে পারি, তাহলে এই বিশাল জনসংখ্যা আমাদের কাছে আর কি হবে না? বোঝা হয়ে যাবে না। অর্থাৎ প্রত্যেকে যদি দক্ষ হই বা কাজ করি, তাহলে এটা আমার এই বিশাল জনগণ জনশক্তিতে পরিণত হতে পারে। সো ইফ ইউ লার্ন ইংলিশ ইউ হ্যাভ দ্য বেস্ট অপরচুনিটি টু ফাইন্ড এ গুড জব। তুমি যদি ইংরাজিটা ভালোভাবে দখলে আনতে পারো বা ইংরেজি বলতে পারো, লিখতে পারো, শিখতে পারো, তাহলে তুমি একটি ভালো চাকরি বা কাজ খুঁজে পেতে পারো। কোথায়? বোথ উইথিন অ্যান্ড আউটসাইড দ্য কান্ট্রি। দেশের ভেতরেও পেতে পারো, এমনকি দেশের বাইরেও পেতে পারো। অ্যান্ড দ্যাট ইজ গুড নিউজ ফর মিলিয়নস অফ আওয়ার আনএমপ্লয়েড ইউথ। আর এটি আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ যে বেকার যুবক রয়েছে তাদের জন্য একটি খুশির সংবাদ বা একটি ভালো সংবাদ হতে পারে। বাট মিস উই লার্ন ইংলিশ ফর 12 or 14 years, yet we do not find good job, says Rumi. রুমি ক্লাসের একজন শিক্ষার্থী টিচারকে এখন বলল যে আমরা তো প্রতিদিন 12 থেকে 14 ঘন্টা পর্যন্ত আমরা ইংরেজি শিখি বা চর্চা করি বা শেখার চেষ্টা করি। She then tells the class about what happened to her brother. এর আগের অধ্যায়ে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখেছি যে রুমির ভাইয়ের একটি ঘটনা আছে যে এইচএসসি পাস করা সত্ত্বেও সে একটু ভালো চাকরি পায়নি। সে সেই ঘটনাটি এই ক্লাসে সবার সাথে বলল এবং কুড ইউ প্লিজ টেল আস হোয়াই? রুমি জিজ্ঞেস করলো, বলতে পারবেন কেউ কি কেন এমন হলো যে এইচএসসি পাস হওয়া সত্ত্বেও সে এইচএসসি ভালো রেজাল্টও ছিল তার, অথচ সে একটি কি পায়নি? একটি চাকরি, হোটেলে একটি চাকরি সে পায়নি। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন রুমি। We should learn how to use English both orally and in writing for doing things as needed in our work, such as communicating with others at personal, social, national and international levels. তখন টিচার বা
শ্রেণীতে যে শিক্ষক যিনি ছিলেন উনি বললেন যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমাদের ইংরেজি শেখা উচিত কিভাবে, মৌখিকভাবে, অর্থাৎ আমরা যেটি বলতে পারবো, স্পিকিংটা আমাদের কি হতে হবে, ইমপ্রুভমেন্ট হতে হবে। আমরা যেন মুখে ইংরাজিটা বলতে পারি, অর্থাৎ আমরা যে যোগাযোগটা, যে কমিউনিকেশনটা, এটা যেন শেয়ার করতে পারি ইংরাজিতে, মুখে যেন আমরা বলতে পারি ইংরেজি। অনেকেই আছি আমরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইংরেজিতে কিছু লিখতে পারি কিন্তু মুখে আমরা বলতে পারি না, অর্থাৎ আমাদের প্র্যাকটিস নাই, চর্চা নাই বলার, তাই আমরা বলতে পারি না। তো এখানে টিচার বা শিক্ষক বলেছেন যে আমাদের কিসের প্রয়োজন, আমাদের মৌখিক এবং লিখিত দুইভাবেই আমাদের ইংরেজিটা চর্চা করা দরকার। কোন জাতীয় কাজের জন্য? যোগাযোগের ক্ষেত্রে। কাদের সাথে? পার্সোনাল যোগাযোগ, সোশ্যাল, ন্যাশনাল অ্যান্ড আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, ইন্টারন্যাশনাল লেভেলস, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ এই যোগাযোগের কাজটি করার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? ইংরাজিটা মৌখিকভাবে এবং লিখিতভাবে দুইভাবেই আমাদের শিখতে হবে, আয়ত্তে আনতে হবে। অর্থাৎ মুখে আমরা কিছু বলতে পারবো, আবার কিছু লিখতেও পারবো। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সব জায়গায় কিন্তু লেখার কাজ চলে না, কিছু জায়গায় আছে মুখে বলে প্রকাশ করতে হয়। এখন আমি যদি বলতে না পারি তাহলে তো সমস্যা। অনেক আছে লেখাটা বুঝলো না কিন্তু বললে কিছু বুঝলো, তখন কি আমাকে বলেই বোঝাতে হবে। অর্থাৎ ওই কমিউনিকেশনটা শেয়ার করতে হবে বলার মধ্য দিয়ে। But unfortunately, at the moment, we are learning English mainly for our exam. Continues Mrs. চৌধুরী। একদম সঠিক কথা, একদম রাইট, যে আমরা ইংরাজি শিখি বা পড়ি বা শেখার যতটুকু চর্চা করি, চেষ্টা করি, তা শুধু পরীক্ষায় পাশ দেওয়ার জন্য বা একটি ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা অন্যজনের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কিন্তু কেউ ইংরাজি শিখি না। আমরা কি কখনো স্কুল থেকে যাওয়ার পথে, বাসায় যাওয়ার পথে আমরা ইংরাজির কি মুখে মুখে চর্চা করতে করতে যাই? আমরা কিন্তু তা যাই না। আমরা ক্লাসে শিখি এবং বাসায় গিয়ে বই পুস্তক দেখি শুধুমাত্র পরবর্তী ক্লাসে এসে একটি আনসার করার জন্য বা পরীক্ষার খাতায় একটি ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য বা পরীক্ষার খাতায় অ্যান্সার দেওয়ার জন্য কিন্তু আমরা এই কাজটি করে থাকি, শিখে থাকি। শিক্ষক তাই বলতেছেন যে আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা ইংরেজিটা শিখি মাত্র পরীক্ষায় পাশ করার জন্য বা একটি ভালো নম্বর আসার জন্য। রিমেম্বার, ইংলিশ ক্যান গ্রেটলি হেল্প ইউ বিকাম স্কিল্ড ওয়ার্কফোর্স। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে তোমরা মনে রাখবা যে ইংরেজি আমাদের দারুণভাবে, অর্থাৎ খুব বেশি সহযোগিতা করতে পারে আমাদেরকে দক্ষ হওয়ার জন্য। দক্ষ হওয়ার ক্ষেত্রে ইংরেজি আমাদের সাহায্য করে থাকে। বাট হোয়ার অ্যান্ড হাউ ক্যান উই লার্ন দিস কাইন্ড অফ ইংলিশ মিস আস্ক রতন। শ্রেণীর অন্য শিক্ষার্থী জিজ্ঞেস করলো, রতন নামের এক শিক্ষার্থী জিজ্ঞেস করলো, ম্যাডাম তাহলে আমরা কিভাবে বা কোথা থেকে আমরা ইংরেজিটা শিখতে পারি? মিস চৌধুরী সেস, উই ক্যান লার্ন ইংলিশ বোথ ইন অ্যান্ড আউটসাইড দ্য ক্লাস। আমরা এই ইংরাজি ক্লাসের ভেতরে এবং ক্লাসের বাইরে দুই জায়গায় আমরা একটি চেষ্টা করলে শিখতে পারি। বিসাইডস ইউর টেক্সট বুকস, the radio, television, newspapers, magazine, computers and other supplementary materials will greatly help you. তারপর উনি বললেন যে শ্রেণীর অর্থাৎ পাঠ্য বইয়ের ছাড়াও বা পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি আরও কি পড়তে পারি আমরা, কোন কোন জায়গা থেকে আমরা ইংরেজি চর্চা বা শিখতে পারি? রেডিও, অর্থাৎ রেডিওতে খবর কিন্তু ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। তোমরা একটু খেয়াল করবা যে যখন ইংরেজি সংবাদটা প্রচারিত হয় আমরা একটু চেষ্টা করবো ওটা শোনার। টেলিভিশনেও অনেক সময় আছে যে ডিবেটিং হয়, অর্থাৎ ইংরেজিতে বিতর্ক হয়, ইংরাজিতে খবর প্রকাশিত হয়। এগুলো থেকে আমরা ইংরাজিটা চর্চা করতে পারি বা নতুন নতুন শব্দ বা বলার ধরনটা আমরা শিখতে পারি। নিউজ পেপার অর্থাৎ ইংরাজি পত্রিকা পড়ে আমরা ইংরাজিটা চর্চা করতে পারি। ম্যাগাজিন, কম্পিউটার্স অ্যান্ড আদার সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়ালস, এগুলো ছাড়াও ম্যাগাজিন, কম্পিউটার বাদও অন্যান্য সম্পূরক বই অর্থাৎ সহায়ক বই আছে যেগুলো থেকে আমরা কি করতে পারি, ইংরেজিটা চর্চা করতে পারি। যা কি করবে, উইল গ্রেটলি হেল্প ইউ ডিউরিং আওয়ার ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটিজ উই শ্যাল সি হাউ উই ক্যান লার্ন ইংলিশ। আমাদের ক্লাস কার্যক্রমের সময় অর্থাৎ ক্লাসের অ্যাক্টিভিটিস বা অ্যাক্টিভিটিসের সময় আমরা কি করব, আমরা শিখব ওটি যে হাউ ক্যান উই লার্ন ইংলিশ, ওটা কিভাবে ইংরেজি শেখা যায় আমরা ওটি দেখব আমাদের শ্রেণীতে।
Learners, now you can take a homework from the passage. Write down your exercise book, your homework. It will be write a dialogue. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। বাসায় তোমরা বই নিয়ে এটি চেষ্টা করবে, ভিডিওটি দেখে বই কাছে রেখে বা পাশে বই রেখে তোমরা একটি চেষ্টা করবে। আশা করি তোমরা একটি ভালো ফল পাবে বা কিছু শিখতে পারবে বা প্যাসেজটি বা লেসনটি তোমাদের ধারণায় আসবে। রাইট এ ডায়ালগ, রাইট WRITE, রাইট এ ডায়ালগ DIALOGUE, রাইট এ ডায়ালগ between 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 you and your friend FRIEND. Write a dialogue between you and your friend Rimi. Write a dialogue between you and your friend Rimi about ABOUT, about how to improve English, how to improve English. রাইট এ ডায়ালগ অর্থাৎ তুমি এবং তোমার বন্ধু রিমির মধ্যে একটি ডায়ালগ বা একটি কথোপকথন তৈরি করো। অর্থাৎ কিভাবে, কোন বিষয়ের কথোপকথন বা কনভারসেশনটি হবে, যে কিভাবে ইংরাজি উন্নতি করা যায়, আমরা কিভাবে আরও বেশি ইংরাজি শিখতে পারি বা আরও বেশি চর্চা করতে পারি, কিভাবে এটির উন্নতি করতে পারি। বাড়িতে কাজটি করে নেবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা। তোমরা ভালো থাকো, তোমরা সুস্থ থাকো, নিরাপদে থাকো, সচেতন থাকো। ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে।